ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। बहुत सारे सवाल उस घटना दे नाल जुड़े हुए ने क्योंकि उसकी पिठ भूमि की है। जो इस तरह दीयां पवित्र स्थानां दे अंदर गल्लां सामने आउंदियां ने तां फिर जिन्हां दे वल्लों इन्हां घटनावां नूं अंजाम दिता जांदा है उन्हां दे मन विच बेशक अजिहे हो रहे कतलां दा पछतावा होवे पर उन्हां दी एक दलील जरूर हुंदी है कि साडे पवित्र स्थान की बेअदबी सानू किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं। तो इस तरह ही निर्मलजीत सिंह सैनी जिसने कतल किया पटियाले दे विच प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला उस दे रिश्तेदारां ने भी हुण तक यही कहा कि उसकी कोई होर मनशा नहीं सी। वो आपे तो बाहर हो गया जदों उसने देखा कि गुरुद्वारा साहब पवित्र स्थान के अंदर शराब का सेवन कर रही औरत और उसनों बर्दाश्त नहीं हुई। और खास करके औरत ने जदों सेवादारां ने समझाउण की भी कोशिश की उसनूं मैनेजर के कमरे तक लिजाण की कोशिश की तो उस तो बाद औरत ने भी वो जिहड़ी कोल उसके शराब की बोतल सी उसनूं तोड़ के और उलझण की कोशिश की। और एक सेवादार दस्सिया जाता है कि उदों भी उसनूं समझाउण ते वेले ते और औरत जदों उलझी तो उदों जख्मी होया है। और एक जिहड़ा उत्थे सागर नाम का व्यक्ति जिसनूं रजिंद्रा हस्पताल विच दाखल करवाया गया उसदे भी एक गोली लगी है क्योंकि निर्मलजीत सिंह सैनी ने 5 गोलियां चलाइयां सन जिस दे विचों 3 दस्सिया गया। पुलिस ने जदों जानकारी सांझी की है कि वो उस औरत दे लगियां ने। हुण जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई तो उदों औरत का नाम दस्सिया गया सी परविंदर कौर पर असल दे विच उसका नाम पहलां कुलविंदर कौर सी। आधार कार्ड के उत्ते उसका नाम परविंदर कौर है। ये नाम क्यों बदलिया गया इस बारे बहुती वेरवे तो सामने नहीं आए पर इस औरत कित्थे रह रही सी ते इस दे रिश्तेदारां ने जदों उत्थे आके मौके दे उत्ते खास करके उसकी माता ते उसके भरा ने पछाण की है उस मृतक देह दी। उस तो बाद उसका संस्कार भी है जिहड़ा कर दिता गया। पर हुण असीं तुहाडे नाल जानकारी साझी करांगे कि जो ये परविंदर कौर या कुलविंदर कौर इसका नाम लै लीए इसका पिछोकड़ की है, ये कित्थे काम करदी सी। दरअसल ये जीरकपुर के एक सलून दे विच काम करदी सी और बहुता इसका जिहड़ा बोल चाल जां कह लीए लैण देण बहुते लोकां नाल नहीं सी और काफ़ी लंबे समय तो पटियाला के मॉडल टाउन दे विच एक किराए ते फ्लैट विच रह रही सी। और आधार कार्ड के उत्ते जिहड़ा उसका एड्रैस जो पता दस्सिया गया उत्थे पिछले 2-3 सालों तो कुलविंदर कौर उर्फ परविंदर कौर नहीं सी। तो हुण दसदे हां तुहानूं जो जानकारी मिली है क्योंकि थाणा अनाज मंडी पटियाला दे विच पैंदा SHO ने भी जानकारी इस बारे दसी है और बहुत घੱਟ रिपोर्टां मीडिया दी हुण तक सामने आईयां ने जिस दे विच क्योंकि मुढ़ले रूप दे विच जदों ये घटना वापरी उदों इस औरत बारे बहुता कुछ नहीं सी पता लग रहा। पर उस तो बाद उसकी माता ते उसके भरा ने जदों मृतक देह की शनाखत की तो उस तो बाद संस्कार किया गया। तो SSP जो वरुण शर्मा ने पटियाला दे उन्होंने भी एक जानकारी सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए की सी। कुछ डाटा साडे तक पुज्जिया जानकारी पुज्जी है तुहाडे नाल सांझी कर दिंदे हैं। उसका बीती रात अंतिम संस्कार किया गया तो इस मौके के उत्ते जो मृतक औरत सी उसकी माता ते उसके भरा मौके के उत्ते पुजे शनाखत होने तो बाद संस्कार तो होया। हुण गल आउंदी है कि इस महिला का जिहड़ा पिछोकड़ की है। हालांकि जिहड़ा हमलावर सी जाए कह लीए जिसने इस कतल की घटना नूं अंजाम दिता निर्मलजीत सिंह सैनी उसनूं 14 दिन के अदालती रिमांड के उत्ते भेज दिता गया, जुडिशियल रिमांड के उत्ते भेज दिता गया। तो हुण इस बारे जो जानकारी मोटे रूप में सामने निकल के आई है वो है कि महिला का जिहड़ी औरत है उसका असल नाम कुलविंदर कौर सी ते कतल तो बाद पुलिस ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उक्त औरत का नाम परविंदर कौर दस्सिया सी। तां इस बारे गलबात करदे हां जो SHO ने थाणा अनाज मंडी पटियाला दे उन्होंने भी जानकारी दी है कि आधार कार्ड के उत्ते नाम परविंदर कौर ही है, उसका नाम पहला कुलविंदर कौर सी। जानकारी ये भी मिली है कि कई साल पहला ही उसका तलाक भी हो चुकिया सी ते उस तो बाद उसकी एक धी भी है जो कि हुण विआही हुई है। तो बहुत ही जानकारी जिहड़े वेरवे ने थोड़े बहुते सामने निकल के आए ने जो तुहाडे नाल सांझे कर रहे हैं। कुलविंदर कौर के पिता के नाम बारे भी असल और आधार कार्ड विच फर्क दस्सिया गया कि पहला होर सी ते हुण होर है। तो कुलविंदर उर्फ परविंदर पिछले कुछ समय तो पटियाला के मॉडल टाउन विच किराए के फ्लैट विच रह रही सी ते उसके जिहड़े पते के उत्ते आधार कार्ड के उत्ते एड्रैस दस्सिया गया तो उत्थे वो कई दिनों तो नहीं रह रही, कई 2-3 सालों तो वो जीरकपुर के किसी सलून च काम करती है तो उन्होंने कोई पक्की नौकरी किते भी नहीं सी। उस कुड़ी की औरत की तलाक तो बाद कुलविंदर कल्ले ही रह रही सी ते उन्हां दा कोई भी जिहड़ा पक्का ठिकाना नहीं दस्सिया गया।
ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਵਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਮ, ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।